मेरे भारत देश के डेमोक्रेटिक तरीके नाल चुने हुए सत्कारयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एंड केंद्रीय वजारत के समूह मंत्रीगण साहिबान, समूह प्रतिनिधि जो लोक सभा विच जां राज सभा विच लोकां दी जां भारत के सूबियां की नुमाइंदगी कर रहे हैं अते मेरे देश के अन्नदाता बहुत ही प्यारे मेहनती अणथक किसान। मैं पिछले कई दिनों तो देख रहा कि गवर्नमेंट के किसानों के विच एक तरह की टसल चल रही है। गवर्नमेंट ने कुछ कानून एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के नाम थले पार्लीमेंट विच पास किए। प्रेजिडेंट साहब की मंजूरी तो बाद उन्होंने गजट विच नोटिफिकेशन हो के वो कानून बन चुके हैं। जे किते कुछ थोड़ा बहुत मेरी नॉलेज के विच कुछ फर्क हो गए तो मैं सारे तो माफी मांगता, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी संपूर्ण नहीं हो सकता, शायद कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। ये जड़े 3 खेती कानून बने, इन्हां 3 खेती कानूनों को लैके किसान जिहड़े हैगे वो पिछले लंबे समय तो एक संघर्ष के राह के उत्ते चले हुए हैं, क्योंकि वो जड़े खेती कानून केंद्र सरकार ने पास किए उन्हां खेती कानूनों को लैके किसानों के मन में कुछ खदशे है, कुछ शंके है, कुछ डर है, कुछ पिछोकड़ के विच वापरियां हुई घटनावां नूं देख के उन्हां दे विच एक तरह का फियर है कि जे खेती कानून इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो कल नूं साडे लई एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन किसान समय समय ते अपना पक्ष रखते रहे, हुण भी रख रहे हैं। गवर्नमेंट नाल मीटिंग्स आई थिंक परसों तक चलदियां रही। 8 दिसंबर ईवनिंग लास्ट मीटिंग हुई है। नैक्सट मीटिंग का सिलसिला जिन्ना मैं सुन रहा वो यही लग रहा भी शायद किसानों ने ये डिसीजन लिया समूहिक तौर पर जथेबंदियां ने, लीडर साहबान ने, कि अगली मीटिंग शायद असी हुण नहीं करांगे गवर्नमेंट के नाल, बिकॉज 6 मीटिंग्स करन तो बाद गवर्नमेंट का जिहड़ा स्टैंड है उहदे विच सानूं कोई चेंज नज़र नहीं आ रही। उस तरह की चेंज जो फार्मर्स वालों डिमांड की जा रही है उस तरह की चेंज नहीं की जा रही। एक इस तो पहला कि मैं अपनी मेन गल शुरू करा, एक गल जरूर थोड़ी मैनू जी ठीक नहीं लगी, क्योंकि मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सिटीजन हाँ तो मैं समझता मैनू अपने विचार रखने की आज़ादी है विद इन लिमिटेशन, एक मर्यादा दे विच रह के, मैं वही करने की कोशिश कर रहा।
क्योंकि प्रधानमंत्री जी, मेरा थोड़े नाम एक संदेश है, एक मैसेज है ਤੁਹਾਨੂੰ कि 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ यूपीए गवर्नमेंट ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਰੂਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, particularly ਗਰੀਬੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਤਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਅਰਬਨ ਤੇ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟ ਇੰਨੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ यूपीए गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ एनडीए ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੇਂਜਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਾਥ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀਏ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2014 ਤੋਂ 19 ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਛ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਛ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਂਡ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਕੁਛ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਈ-ਨੈਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2022 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਬਣਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਦਾ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਦਿਸ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਇਸ ਹੋਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਆਮ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ, ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ, ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਰੇਲ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 50% ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ
न्यूट्रलाइज हो जाना सी कि प्रधानमंत्री जी चल के आए साडे विच। चलो देयर मे बी सर्टन कंपल्शनस, कुछ मजबूरियां होंदियां, मे बी नहीं आ पाए, बट जे नहीं आ सकते सी तो एटलीस्ट प्रधानमंत्री किसानों के नाम, देश के किसानों के नाम एक खुला संदेश देंगे किसी नेशनल मीडिया, दूरदर्शन टेलीविजन है, राज्यसभा चैनल है, लोकसभा चैनल है, आकाशवाणी है, बहुत सारे माध्यम है गवर्नमेंट के कोल, तो उतों किसानों के नाम एक खुला संदेश दें तो ज्यादा अच्छा होता। अज हुण ये अंदोलन एक्सपैक्टेड सी कि चलो 9th of December को देयर विल बी सम सोल्यूशन, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा, लेकिन बजाय सोल्यूशन निकलते देख रहे हैं कि अंदोलन एक गंभीर रूप धारण कर रहा है। सो ऐसी स्थिति दे विच जदों अंदोलन एक गंभीर रूप धारण कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात करते हैं। जी मन की बात है वो वन वे कम्युनिकेशन है, एक तरफा संवाद है, और जी डेमोक्रेसी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक तरफा संवाद नहीं, दो तरफा संवाद की जरूरत होती है। जिनी देर तक दो तरफा संवाद नहीं होता उन्नी देर तक थोड़े सामने रियलिटीज नहीं आती, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऑफिस दियां कुछ अपन मजबूरियां होंदियां। प्रधानमंत्री जो है रूट से बैठे लोगों तक नहीं पहुंच सकते। जे किसी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो उत्थे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री के अमला फैला या प्रधानमंत्री की पार्टी के जोड़े सीनियर लोग होंगे वही प्रधानमंत्री जी को घेर के रखते हैं, ते आम लोगों तक प्रधानमंत्री जी जा नहीं सकते। ते मोरओवर उन्होंने 24 आवर्स के विचों कदे कोई फॉरेन पॉलिसी के नाल रिलेटेड मैटर है, कदे कोई डोमैस्टिक इशू है, बहुत सारिया चीज़ां करनियां होंदियां। सो इसलिए कट ऑफ हो जाते हैं यूजुअली। जे दो तरफा संवाद नहीं होगा, जे ओपन डिस्कशन नहीं होगी, जे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस नहीं होणगियां, तो दूसरे तरफ की गल प्रधानमंत्री जी को नहीं पहुंचनी। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी दे अपने कुछ ऐसा सिस्टम होवे कि इन्हों ग्राउंड तो फीडबैक चाहती होगी, बट कई बार उस सिस्टम के विच जिहड़े इनवॉल्व परसनस होंदे आ वो बहुत सारे कारण करके, डर करके, सब होर चीज़ां होंदियां, एक झिझक होंदी है, वो भी सही तस्वीर, सही स्टैटिस्टिक्स नहीं पेश कर पाते वड्डे लोगों की। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो मैनू लगता कि जी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये दिन ब दिन वध रही है। चंगा होंदा जिवें डेमोक्रेसी की परंपरा होंदी है, जदों इन्ने वड्डे डिसीजन लैने होण, जदों एक चिरां तो चलिया आ रहा सिस्टम असीं ब्रेक करना होवे, उन्हें चेंज करना होवे, जदों स्टेटस को ब्रेक करना होवे, उस वेले रिपल्शन रिएक्शन होना होंदा है। ते बैटर सी जे इन्ने वड्डे डिसीजन लैण वेले साडे प्रधानमंत्री जी जिहड़े भी स्टेक होल्डर सीगे उन्हां दे नाल मीटिंग करते, मीटिंग्स करके उन्हां दी गल भी सुनते, कुछ अपनी गल रखते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो आउटकम निकलता तो उस आउटकम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਡੈਮੇਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਨॉन ਵਾਇਲੈਂਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਰਡਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਗਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਵੀ ਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਊਨ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਸੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮਦਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਟ ਇਜ਼ ਗੋਨ, ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਕਵਰਡ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗਏ ਦਿੱਲੀ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀਗਣ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਂਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ।
चलो वो भी हो गया निकल दौर। उस तो बाद ਜਦੋਂ किसान लगातार शंभू बॉर्डर ਤੇ बैठे सी दिल्ली ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਓ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਆਰ ਵੈਲਿਊਲੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰੂਰਲ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟੀਨੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੂਰਲ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੂਰਲ ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਅਰਬਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਰਲ ਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੰਡਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ 2011 census 833.1 million population ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 1210.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 833.1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 70% 70% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 30% ਲੋਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਤੇ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਸਮਟਾਈਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 60-40 ਕਰ ਸਕਦੇ
ਉਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 50-50 ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰਰਸ ਨੂੰ, ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 60% population of India that depends on the agriculture. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, 100 ਚੋਂ 60 ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਚੋਂ 16 ਰੁਪਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਲਾਈਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਲੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ 10% ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਲਾਈਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ 16 ਰੁਪਏ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ 27 ਪੈਸੇ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਡ। ਜੇ ਮੈਂ 100 ਬੰਦਾ ਔਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਨਕਮ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਪੈਸੇ ਪਰ ਹੈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 84% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ 40 ਬੰਦੇ 84 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 40 ਬੰਦੇ 84 ਰੁਪਏ ਆਦਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਰੁਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 27 ਪੈਸੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ 27 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ 2 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਹੈ। 9 ਗੁਣਾ ਇਨਕਮ ਕੈਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੈਪ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਮ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਟੀ, ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਡਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਯੂਥ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰੀ, ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਸਟ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ, ਹੈਰੋਡੋਮਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੈਕਟਰ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਇਗਨੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਟ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਡ ਸੀਡਸ, ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਲਿਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ। ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਗਏ, ਯੀਲਡ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਥੋੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਨਲ ਰਿਟਰਨਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਦੌਰ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੀਇੰਗ ਆਲ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
कि अच्छा की है, बुरा की है। यह सब कुछ जो है रिलेटिव है। एक स्टेट के विच मैनू कुछ चंगा लग रहा है, स्टेट मीनस स्थिति, मेरी जी स्थिति है, कंडीशन है। दूसरी हालत के विच वही चीज मेरे वास्ते बुरी हो सकती है जो पहला चंगी सी। समय के नाल चंगा ते बुरा बदलता है, स्थान के नाल चंगा ते बुरा बदलता है। चाह जो साडा मकसद है वो भी चंगे ते बुरे नहीं तय करता। इत्थे हुण मेन गैप की है? वैसे तो पहला कोई प्रॉब्लम रही है कि एग्रीकल्चर के उत्ते फार्मर ते गवर्नमेंट के माइंड का कंसेंसस कभी भी नहीं होया। गवर्नमेंट होर नजरिए तो सोच रही है, फार्मर इसनों अपने एंगल तो देख रहे हैं, कंसेंसस नहीं होया। जे कदे कंसेंसस हो जाता तो मेरा ख्याल है अज फार्मिंग की या फार्मर की अजे नहीं पूरी हालत ना होती। उसके पीछे एक कारण है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਐਬਸੈਂਟੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने एहसास नहीं होता, क्योंकि साडा डेमोक्रेटिक सिस्टम इहो जिहा, साडा इलैक्शन सिस्टम ऐसा बन गया कि इस सिस्टम दे विच सिर्फ ते सिर्फ अमीर बंदा जिस कोल ज्यादा पैसे है वही परसन इलैक्शन कंटेस्ट करता, वही एक्सपैक्ट कर सकता कि कभी मैं जित जूंगा, तो ऐसे परसन नूं ही पोलिटिकल पार्टी वालों फेवर मिलती है, तो ऐसे परसन ही विन करके उत्थे जाते हैं। सो दैट मीनस आई कैन से दैट कि यह एक जिहड़ी प्रॉब्लम रही कि किसानों का ट्रू रिप्रजेंटेटिव पार्लीमेंटेरियन नहीं बनिया। कि जिहड़ी गवर्नमेंट उत्थे बनी, गवर्नमेंट ने चंगा हुंदा जो गवर्नमेंट ऐदा करती कि जो असी एग्रीकल्चर वास्ते डिसीजनस लैने हैं उसकी एक असी कमेटी बना लेने हैं, जिस विच कुछ परसनस किसानों के नुमाइंदे होणगे, कुछ परसनस गवर्नमेंट के नुमाइंदे होणगे, ते कुछ परसनस एक्सपर्ट होंगे, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, ते कुछ परसन जिहड़े लीगल नॉलेज रखते हैं वो होंगे। ते वो सारे मिल बैठ के किसानों वास्ते पॉलिसीज बनाउंदे, वो सारे मिल बैठ के किसानी वास्ते डिसीजन लेंदे, तो इदा हुंदा तो ज्यादा चंगा हुंदा। तो चलो ये एक गैप रहा कि सरकार ते किसानों के माइंड की कंसेंसस कदे भी नहीं हो सकी, क्योंकि गवर्नमेंट के वास्ते भी एक रेवेन्यू प्रायोरिटी है। इस वास्ते जिहड़े शहर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, वो गवर्नमेंट को ज्यादा अर्न करके देता। खेतीबाड़ी से टैक्स नहीं है, टैक्स है दूसरी फॉर्म्स है, लेकिन इनकम टैक्स की मैं गल कर रहा हूँ नहीं है। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट इसनों किते ना किते निगलैक्ट कर देती है। सो ये प्रॉब्लम्स नहीं। तो हुण जिहड़े ये 3 कानून बने, 3 कानून आए, इन्हां 3 कानूनों को लैके मोदी साहब एंड उन्होंने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो जिस नजरिए तो इसनों देख रहे हैं, वो अपना विजन, अपना मकसद, अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी ते अपनी थिंकिंग शाह जी उन्होंने कोई फीडबैक मिली है उस बेसिस के उत्ते वो इसनों सोच रहे हैं तो देख रहे हैं। उस बेसिस के उत्ते हो सकता है उन्होंने पॉइंट तो 3 कानून अच्छे होण, बट फार्मर्स इसनों प्रैक्टिकल एंगल तो देख रहे हैं। जदों फार्मर्स इसनों प्रैक्टिकल एंगल तो देख रहे हैं तो फार्मर्स को अच्छा नहीं लगता। एंड एक गल है भी ठीक है, क्योंकि
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ that is dominated by the small and marginal farmers. UNO ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 82% ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 2 ਏਕੜ 3 ਏਕੜ 4 ਏਕੜ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ APMC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਿਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ die themselves, right? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੋਟਿਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2% ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦਾ ਐਡਿਕੁਏਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦਾ ਮਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 82% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲ ਹੈ ਐਂਡ ਸਮੌਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਲਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਲਚਰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਬ੍ਰੇਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਦੇਅਰ ਟੂ guide to, you can say, advise you also, and ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਪਰਸਨ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਚਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗਰ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੇਫ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੌਰੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਥ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਐਂਡ ਸਟਰੈਂਥਸ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਟੇਲਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਵੈਲ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਲਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਚਿਓਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਰਿਟਸ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਇਮੈਚਿਓਰ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 5000 ਏਕੜ 10,000 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 1/2 ਏਕੜ 1 ਏਕੜ 2 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ 1 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ
एग्रीकल्चर सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 82% ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ 1 ਏਕੜ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਥਿਊਰੀ, ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਮੁਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੋਡ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਰੋਥ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਈਡਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਹਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਪਲਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਬਸੋਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਲੇਬਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਗਨੋਰਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਸੰਕੋਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ, ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲॉ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇ ਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਸੱਚ ਏ ਸਟੇਜ ਟੂਡੇ ਦੈਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਨਾਰਦਰਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲਦਾਖ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਨੈਕਸਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਨਾਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ due to the corona, Indian economy is running through a very bad phase today. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ law and order ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਟਰਸਟੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪਿਰਿਟ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਡੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਬਸੈਂਟੀ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਟੇਨੈਂਟਸ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ, ਥਰੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਈਏ ਜਾਂ ਥਰੂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਈਏ ਜਾਂ ਥਰੂ ਬੈਂਕਸ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ MSP ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਠਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲ ਆਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵੱਲ ਆਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਕ੍ਰਾਪਸ ਵੱਲ ਆਓ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਾਰਮਰ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਲਸਸ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਫਾਰਮਰ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਕਿਉਂ ਵੀਟ ਐਂਡ ਪੈਡੀ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੀਡ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਸਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਇੱਦਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਘਟਣਗੀਆਂ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਘਟੂਗੀ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟੂਗਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਧੱਸਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਪ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਕੰਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੂਗਾ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਵੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਹਾਂ ਐਚ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਤਾ ਡਿਟੇਲਡ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਊਗੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ।